Okay, friends, what we are going to do now is that we are going to continue our topic discussion with the electron volt. So this is electron volt. So what is electron volt? Electron volt is a unit in terms of which energies of atomic particles are expressed. So it is with respect to an electron. Okay, so it is a unit in terms of which energies of atomic particles are expressed. It is the work done. Actually, it is the work done. What is it? It is actually the work done. It is actually the work done. It is the work done. It is the work done. It is the work done in so it is the work done. It is the work done when an electron whose charge is E coulombs is moved in an electric field through a potential difference of 1 volt. Okay, so if we think like this is an electric field, and if this electric field has two plates A and B, or if this is the boundary of the electric field, and if the potential difference is 1 volt. So look at it. It is the work done when an electron whose charge is E coulombs, is moved in an electric field through a potential difference of 1 volt against the force acting on the charge. So if there is some force acting on the charge, and if we are moving this electron through this field of potential difference 1 volt, then we say the work done in moving the charge against the force through a field of potential difference 1 volt is what is called electron volt. So this is what is called electron volt. So electron volt will be E joules because the charge is having a potential of E coulombs. The charge is having a potential of, it is having an energy, or it is having a charge of E coulombs. So this is what is an electron volt is. Thus 1 electron volt is equal to E joules. So 1 electron volt is E joules. Now we are more going to define various network circuit parameters. So first one is resistance. We all know what is a resistance. What is a resistance? Opposition to flow of electrons is called electrical resistance. It is very simple. So when electrons are flowing, and if there is any opposition to the flow of electrons, ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് മേ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ഓപ്പോസസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. നമുക്കറിയാതെ. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെഫിനേഷൻ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് തിങ്, ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് offers or opposes the flow of current. So it is the property of the circuit by which it opposes the flow of current. Flow of current ne oppose ചെയ്യുന്ന property, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is the unit of resistance? Unit of resistance is ohm. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓം? നമ്മൾ ഓമിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഓഫ് 1 ആംപിയർ ജനറേറ്റ്സ് ഹീറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 1 വാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ ആം പാസിംഗ് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വാല്യൂ ആർ, I am passing 1 ampere current through this resistance of value R, and if this resistance generate 1 watt heat, it generates heat at the rate of 1 watt per second, then we say the resistance is of 1 ohm. So we say the resistance is of 1 ohm. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടി നമ്മൾ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം? അത് 1 വാറ്റ് ഹീറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 1 വാറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റാം? അതിനെ മെഗാ ഓമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. മെഗാ ഓം ഈസ് കോൾഡ് 10⁻⁶ ഓം. ഇനി കിലോ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻³ ഓം ആണ്. ഇനി മില്ലി ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ 10⁻³ ഓം ആണ്. മൈക്രോ ഓം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻⁻⁶ ഓം ആണ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ മെഗാ ഓം 10⁻⁶, കിലോ ഓം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻³, മില്ലി ഓം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻⁻3, ആൻഡ് മൈക്രോ ഓം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻⁻�6. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോവാം. അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സിംപ്ലി ഓപ്പോസിഷൻ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഓം ആണ്. അത് നമുക്ക്
നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഞാനൊരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ അത് 1 watt/second ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ 1 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അത് മെഗാ ഓം ആണ്, 10⁻⁶ ആണ്, കിലോ ഓം ആണ്, 10⁻³ ആണ്, മില്ലി ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ 10⁻³ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻⁻6 ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ സച്ച് ആസ് എ വയർ ഓഫ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പം ഒരു വയർ പോലെയുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി ആസ് ദ ലെങ്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത്. ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആണോ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് എൽ, ഇറ്റ് വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി ആസ് എൽ. ഇറ്റ് വേരീസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. ഏത് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടിയാണോ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലി ഇൻ ടു ഇക്വേഷൻ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ടു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്? ലെങ്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്? ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. അത് എന്തിനേയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ നോർമലി വാട്ട് വി ടേക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ബി റോ, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ R പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആണ്, R ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ആണ്. അത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോർമലി ഇക്വേഷനിൽ എടുക്കാറില്ല, പക്ഷേ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയലിനെ ഇക്വേഷനിൽ എടുക്കണം. സോ R പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L/A ഓർ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ L/A ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ബോക്സിലിട്ട് വെക്കണം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനേഷന് വരും. R ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ L/A സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് L ആൻഡ് A. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വേരിയേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് അവർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ്? ഇക്വേഷൻ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ L/A. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ. ഇഫ് ദ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ടൈംസ് ആവും? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 2 times അല്ലേ? കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് 3 times ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ടൈംസ് ആവും? 3 times ആവും അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഹാഫ് ആക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും? ഹാഫ് ആവും. കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് 1/4 ആക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 1/4 ആവും. ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എടുത്തേ. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏരിയ? ഏരിയ πr² ആണ്. ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ്? അത് A² ആണ്. ബിക്കോസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് A. ഇനി കണ്ടക്ടർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എയും ഒരു സൈഡ് ബിയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ്? അത് AB ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം.